नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 7 पी विभागना तत्वों आजना विडियो लेक्चर अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो लेक्चर अंदर आपणे नाइट्रोजन बनावट, एना भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अने तेना उपयोगनो अभ्यास करवानो छे। एमां सौ प्रथम डाई नाइट्रोजन एटले के N2 नी बनावट व्यापारी धोरणे त्रण रीते बनावी शके। एक व्यापारी धोरणे, એટલે કે ઔદ્યોગિક રીતે હવાની અંદર 78% જેટલો નાઇટ્રોજન હોય, હવામાં કેટલો હોય 78% જેટલો N2 હોય, તેને કાં તો પ્રવાહીકરણથી અને વિભાગીય નિસ્યંદનથી, પ્રવાહીકરણ અને વિભાગીય खाली निस्यंदन लखवू पद्धति थी मेळवी शकाय। पेला क्रांतिक तापमान आधारे, क्रांतिक तापमानना आधारे हवानुं प्रवाहीकरण करवानुं छे। जेनुं क्रांतिक तापमान ओछुं हशे ए पेला प्रवाहीमां रूपांतर थाय, वायुनुं प्रवाहीमां रूपांतर थाय। पछी ई हवा मळ्या पछी ए हवा छे ए प्रवाहीमां मळ्या पछी प्रवाही होय तो शुं कराय? निस्यंदन। शुं कराय? निस्यंदन। अने निस्यंदन छे एनुं जेनुं उत्कलन बिंदु नीचुं होय ने એટલા તાપમાને કરવામાં આવે। 77.2 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરવી નાઇટ્રોજનનું उत्कलन बिंदु छे। तो 77.2 કેલ્વિન તાપમાને નાઇટ્રોજન પ્રવાહીમાં ફેરવાય, સોરી પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં ફેરવાય, N2 गैस स्वरूपे मळे अने O2 छे ए प्रवाही स्वरूपे ज रहेशे। एनुं उत्कलन बिंदु वधारे होवाने कारणे उत्कलन बिंदु वधु होवाथी पात्रमां बाकी रहे। तो पेला हवा छे एनी अंदर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन प्रवाही स्वरूपे छे, प्रवाहीकरण करी अने हवा प्रवाही स्वरूपमां फेरवी, पछी निस्यंदन कर्युं। नाइट्रोजन उत्कलन बिंदु नीचुं छे तो 77.2 केल्विन तापमान आप्युं तो प्रवाहीमांथी वायुमां फेरवानो, ज्यारे ऑक्सीजन एमनो पात्रमां पड्यो रह्यो कारण के एनुं उत्कलन बिंदु केवुं छे? वधु छे, तो एनुं वायुमां रूपांतर थयुं नहीं। त्यारबाद बीजी बनावट छे प्रयोगशाळामां। नाइट्रोजन की प्रयोगशाला में बनावट। हवे प्रयोगशाला अंदर एमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट में मेळववामां आवे। एमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट में एमोनियम क्लोराइड नु सूत्र शुं थाय? NH4Cl अने सोडियम नाइट्राइट, आनुं नाम एमोनियम क्लोराइड। अने बीजुं शेमांथी मेळववामां? सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। इने गरम करवानुं छे विघटन थी। आनुं विघटन थाय तो आवुं मळे NH4+ अने Cl-। आनुं विघटन Na+ अने NO2-। तो आ बे भेगा थाय तो शुं बनावे? एक तो NaCl बनावे। शुं बनावे? NaCl। अने आ बे भेगा थाय तो शुं बनावे? आ बे भेगा थाय तो NH4NO2 बने। શું બને? NH4NO2 અને એનું વિઘટન થાય। ત્યારબાદ એનું વિઘટન થાય તો એટલું યાદ રાખો, મેક્સિમમ નંબર ઓફ વોટર મોલેક્યુલ છૂટા પડી જશે। મેક્સિમમ નંબર ઓફ વોટર મોલેક્યુલ એટલે કે મહત્તમ પાણીના અણુ આમાંથી છૂટા પડી જશે। તો 4 હાઇડ્રોજન છે અને 2 ઓક્સિજન છે તો પાણીના કેટલા અણુ છૂટા પડે? 2 મોલ H2O। કેટલા? 2 મોલ। તો એક નાઇટ્રોજન અહીંયા અને એક નાઇટ્રોજન અહીંયા, એટલે N2 તમને क्या अवस्था में મળશે? गैस स्वरूपे મળશે। एमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट साथे विघटन थाय तो NaCl મળશે અને બીજું NH4+ ને NO2- એટલે શું બન્યું? NH4NO2 बरोबर। અને મેક્સિમમ નંબર ઓફ વોટર મોલેક્યુલ રિમૂવર કરી દો એટલે કે છૂટા પાડી દો અને 2 નાઇટ્રોજન વીજા 2 મોલ પાણી। હવે આ પદ્ધતિને અશુદ્ધિ તરીકે, અશુદ્ધિ તરીકે એનો અને HNO2 મળે।
અશુદ્ધિ તરીકે NO અને HNO2 મળે. હવે આ ખૂબ જ ઉપયોગી છે કારણ કે ખાદ્ય પદાર્થના પેકિંગમાં એનો ઉપયોગ થતો હોય અને આ એની અંદર હોવા જોઈએ નહીં, તો એને શું કરવા પડે? દૂર. તો શુદ્ધિકરણ કરવા માટે અશુદ્ધિ તરીકે NO અને HNO2 મળે છે. એ અશુદ્ધિને દૂર કરવા માટે આ વાયુને K2Cr2O7 અને શું કહેવાય? પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ. પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ ધરાવતા જલીય H2SO4 માંથી પસાર કરવામાં આવે. એમોનિયમ ક્લોરાઇડ સોડિયમ નાઇટ્રેટ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો NaCl બને સોલિડ અવસ્થાની અંદર. H2 અને ગેસ સ્વરૂપે મળશે. આ પણ ગેસ ઊંચા તાપમાન છે તો ગેસ સ્વરૂપે મળશે. પણ અશુદ્ધિ તરીકે NO અને ગૌણ નિપજ તરીકે HNO2 મળે છે. એને દૂર કરવા માટે એને કેમાંથી પસાર કરવામાં આવે? પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ ધરાવતા જલીય H2SO4 માંથી પસાર કરવામાં આવે. તો આ બે છે આની સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો નાઇટ્રોજન એમાંથી શું થઈ જશે? છૂટો પડશે. એ સિવાય એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ માંથી બનાવટ છે. એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ આ બનાવટ ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલી છે, ધ્યાન રાખજો. સ્ટાર કર્યા છે. એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ. પહેલા તો ડાઇક્રોમેટનું બંધારણ ખબર હોવી જોઈએ. ડાઇક્રોમેટ એટલે શું થાય? Cr2O7 એટલે શું કહેવાય? ડાઇક્રોમેટ. અને એમોનિયમની સંજ્ઞા ખબર હોવી જોઈએ. એમોનિયમ એટલે શું થાય? NH4+. તો આનો વીજભાર -2 છે અને આનો વીજભાર પ્લસ છે, તો આવા કેટલા આયન જોઈએ? 2 જોઈએ. 2 એટલે શું કહેવાય? એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ. એનું ઉષ્મીય વિઘટન કરવું છે એટલે એને ગરમ કરવાનું છે. આનું વિઘટન આ રીતે થાય. આ છે અહીંયા આવશે. પેલો વીજભાર હોય પ્લસ NH4+, એવા કેટલા આયન છે? 2 અને Cr2O7 મેક્સિમમ નંબર ઓફ વોટર મોલેક્યુલ રિમૂવર કરી દો, એટલે કે મહત્તમ પાણીના અણુ દૂર કરી દો. કેટલા હાઇડ્રોજન છે? 8 હાઇડ્રોજન છે ને 8, તો 4 મોલ પાણીના અણુ દૂર કરી દો. 4 મોલ H2O ના દૂર કરી દો. બીજું, હવે અહીંયા ક્રોમિયમ કેટલા વધ્યા? 2 દૂર થયા નથી. 4 ઓક્સિજન દૂર થઈ ગયા તો હવે 3 જ ઓક્સિજન વધ્યા એટલે Cr2O3 અને અહીંયા 2 નાઇટ્રોજન, તો N2 એ ગેસ સ્વરૂપે મળશે, વાતાવરણની અંદર વહી જશે. બીજું, અહીંયા એક પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલો છે. આનો રંગ લીલો છે. આનો રંગ કેવો છે? લીલો. અને આનો રંગ છે નારંગી. ધ્યાન રાખજો, ડાઇક્રોમેટ કોઈ પણ હોય, આ પોટેશિયમ ડાઇક્રોમેટ હોય, સોડિયમ ડાઇક્રોમેટ હોય, એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ, બધાના રંગ લીલા હોય. એ લીલો રંગ એ ડાઇક્રોમેટ આયનને કારણે છે, નહીં કે એમોનિયમ આયન કે નહીં કે પોટેશિયમ આયનને કારણે. ડાઇક્રોમેટનો રંગ નારંગી છે. નીટની અંદર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે, એવું કયું સંયોજન છે કે જેનું વિઘટન કરવાથી લીલા રંગનો ઓક્સાઇડ અને 2 મોલ નાઇટ્રોજન મળે? નાઇટ્રોજન વાયુ છૂટો પડે. લીલા રંગનો ઓક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન વાયુ છૂટો પડે તો લીલા રંગનો ઓક્સાઇડ કયો આવે? Cr2O3. અને આ જે આ શેમાંથી મળશે? એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટમાંથી લીલા રંગનો ઓક્સાઇડ અને બીજું શું મળશે? નાઇટ્રોજન વાયુ. એ MCQ નીટની અંદર પૂછાયેલો છે. અને હવે અતિ શુદ્ધ નાઇટ્રોજન, અતિ શુદ્ધ N2 ની બનાવટ. અતિ શુદ્ધ N2 છે એ સોડિયમ અને બેરિયમ એઝાઇડ માંથી બનાવવામાં આવે. સોડિયમ અથવા બેરિયમ એઝાઇડ માંથી વિઘટન. ઉષ્મીય વિઘટન એટલે ગરમ કરવાનું છે. પહેલા તો તમને એઝાઇડ આયન વિશે ખબર હોવી જોઈએ. એટલાને એઝાઇડ આયન કહેવાય N3-. એટલે શું કહેવાય? એઝાઇડ આયન. અને બેરિયમ એટલે Ba2+. તો આ બેન ભેગા કરવા હોય ને તો આવા કેટલા આયન જોઈએ? 2 અને આવા 1, તો આનું નામ થાય BaN3. આ શું થયું? બેરિયમ એઝાઇડનું બંધારણ. આનું નામ શું થાય? બેરિયમ એઝાઇડ. એનું ઉષ્મીય વિઘટન કરવું છે તો હું વિઘટન કરું તો આ 2 સંખ્યા છે ને એના વીજભારમાં આવે Ba2+, અને આ સંખ્યા છે આના વીજભારમાં. બીજો હંમેશા ઋણ હોય. આ ત્રણેય સંખ્યા છે, ધ્યાન રાખજો છોકરાઓ.
એવા કેટલા આયન છે 2 અને આગળ 2 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે ને આને આપી દો એટલે Ba એ સોલિડ સ્વરૂપે મળે છે અને 2 મોલ N3 છે ને એને બદલે 3 મોલ N2 આ ગેસ સ્વરૂપે મળશે. અહીંયા શું કામ કીધું અતિ શુદ્ધ? અગાઉના દરેક પ્રક્રિયામાં નાઇટ્રોજન અને પાણી બે ભેગા હતા, તાપમાન ઊંચું હતું એટલે પાણી પણ વાયુ સ્વરૂપે મળશે, નાઇટ્રોજન પણ વાયુ એટલે બે ભેગા આવશે એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપે મળશે નહીં. અહીંયા Ba સોલિડ સ્વરૂપે છે અને નાઇટ્રોજન ગેસ સ્વરૂપે છે એટલે આ પાત્રમાં પડ્યો રહે અને આ તમને છૂટો પડી જાય એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપે નાઇટ્રોજન ભેગું બીજું કોઈ છે નહીં. એટલે અતિ શુદ્ધ સ્વરૂપે જો આ ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો શુદ્ધ નાઇટ્રોજન કેમાંથી મેળવવામાં આવે તો શેમાંથી મેળવવામાં આવે? બેરિયમ એઝાઇડમાંથી. બીજું એક કોયડાનો પ્રશ્ન છે એવું કે સોડિયમ એઝાઇડમાંથી નાઇટ્રોજનની બનાવટ અહીં કરાવી દઉં છું. સોડિયમ એઝાઇડ તો પહેલા તો એઝાઇડનું બંધારણ ખબર હોવું જોઈએ. એઝાઇડ એટલે શું થાય? એઝાઇડ એટલે Na- અને સોડિયમ એટલે Na+. તો આ પ્લસ અને આ માઇનસ તો એક જ આયનની જરૂર પડે તો Na_N3 આ કોનું આનું નામ શું થાય? સોડિયમ એઝાઇડ. શું થશે? સોડિયમ એઝાઇડ. એનું વિઘટન કરું તો આ રીતે થશે 2 મોલ તો 2 મોલ સોડિયમ અને 3 મોલ N2 આ ગેસ સ્વરૂપે મળી જશે અને આ ઘન અવસ્થામાં હશે. આગળ બીજું નીટ માટે. હવે નીટ માટે પૂછાઈ ગયું એક તો એઝાઇડ આયન આનો તમને ખ્યાલ છે આનું નામ શું થાય? એમોનિયા. આનું નામ શું થાય? એમોનિયા. તો આ NH3 છે. હવે ધ્યાન રાખજો NH3 નાઇટ્રોજન 1 હાઇડ્રોજન 3. હવે ઉલટું કરું હાઇડ્રોજન 1 અને નાઇટ્રોજન 3 આને કહેવાય હાઇડ્રેઝોઇક એસિડ. હાઇડ્રેઝોઇક એસિડ એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. પ્રબળ રિડક્શન કરતાનું કામ શું? બીજાનું રિડક્શન કરે, સામેવાળાનું રિડક્શન કરે, પણ પોતાનું શું કરે? ઓક્સિડેશન એટલે પોતે હાઇડ્રોજન આપી દે. હવે પોતાનામાંથી હાઇડ્રોજન દૂર થયો તો પોતે ઓક્સિડેશન અનુભવ્યો અને સામેવાળાનું શું કરે? રિડક્શન એટલે રિડક્શન કરતા થાય. પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. હવે આને છે ને હું પાણીમાં ઉમેરું HNO3 એને હું પાણીમાં ઉમેરું તો શું થાય? તો HNO3 ને પાણીમાં ઉમેરો તો H+ અને બીજું શું મળે? N3-. આને એઝાઇડ આયન કહેવાય. શું કહેવાય? એઝાઇડ આયન. એનો ઓક્સિડેશન આંક પૂછે તો કેટલો થાય? ઓક્સિડેશન આંક થાય -3 O આંક. બરોબર. ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલું એઝાઇડ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક સોરી એ વીજભારી જ એનો ઓક્સિડેશન આંક થાય. અને બીજું એઝાઇડ આયનમાં નાઇટ્રોજનનો પૂછે તો આ રીતે તમારે ગણવું પડે. 3 નાઇટ્રોજન બેઝિક સરવાળો -1 તો નાઇટ્રોજન બરાબર -1/3. એઝાઇડ આયનનો પૂછે ઓક્સિડેશન આંક તો -1 થાય, પણ એઝાઇડ આયનમાં નાઇટ્રોજનનો પૂછે તો -1/3 ઓક્સિડેશન આંક. અને બીજું એક પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે કે એનું બંધારણ. એઝાઇડ આયનનું બંધારણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા નાઇટ્રોજન એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય 1 2 3 4 અને 5. બીજો નાઇટ્રોજન એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય. બીજો નાઇટ્રોજન એની પણ બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ 1 આ 2 આ 3 આ 4 અને 5. આનું અષ્ટક હું પ્રાપ્ત કરાવી દઉં છું. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 થઈ ગયા. આગળ આ નાઇટ્રોજનનું પણ અષ્ટક પ્રાપ્ત થઈ ગયું. તો આ નાઇટ્રોજન એની પાસે 1 2 3 4 અને 5 આનું અષ્ટક પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એટલે આના બધા જ ઇલેક્ટ્રોન 12 લખું છું. ધ્યાન રાખજો બધા જ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં લખું છું? 12. માઇનસનો અર્થ 1 મેળવો છે. 1 એને આપી દઉં. જોજો 1 આપી દઉં વધારાનો. આ માઇનસ 1 મેળવો એટલે માઇનસ. હવે શું થશે? હવે 1 2 3 4 5 6 હવે 6 થયા. આની પાસે 8 જે વધારે હોય ને ઓછાવાળાને આપે તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દે તો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બન્યો. એરો કરો અથવા તો આ નાઇટ્રોજને ગુમાવ્યો છે. આ નાઇટ્રોજને ગુમાવ્યો તો એની ઉપર પ્લસ લખું અને આ નાઇટ્રોજને મેળવ્યો તો એની પર શું લખું? માઇનસ. તો એક બંધારણ આ થાય. બીજું બંધારણ હવે આ બાજુ ટ્રિપલ બંધ લખું ને આ બાજુ સિંગલ. N 1 2 3 4 અને 5. બીજો નાઇટ્રોજન 3 ઘટે છે તો 1 2 3 4 અને 5.
થઈ ગયા બંધ. ચાલો આનું અષ્ટકે પ્રાપ્ત હજી એક નાઇટ્રોજન. આનું અષ્ટક પ્રાપ્ત છે એટલે અંદર એક પણ ઇલેક્ટ્રોન આના લાગતો નથી, તો આના શું થશે 1 2 3 4 ને 5. માઇનસનો અર્થ સંપૂર્ણ રીતે ત્રણે ત્રણ નાઇટ્રોજન થી એક જ માઇનસ હોવું જોઈએ, બરોબર. એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવેલો હોવો જોઈએ. તો આ એક આપી દઉં તો અહીં કેવો ચાર્જ થાય માઇનસ. હવે શું થાય, આનું અષ્ટક પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, 3 બંધ એટલે 6 7 અને 8. અહીંયા 1 2 3 4 5 6 આનું અષ્ટક પ્રાપ્ત થઈ ગયું, આનું બાકી છે, તો આને દાન કરે. તો કયો બંધ બન્યો, સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. હવે આને ગુમાવ્યો તો હું પ્લસ લખું અને આને મેળવ્યો તો માઇનસ. તો એક આ બંધારણ થયું, એક આ બંધારણ થયું અને હજી ત્રીજું બંધારણ મળે. હવે શું કરું, આના ઇલેક્ટ્રોનને હું અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દઉં, આના ઇલેક્ટ્રોનને હું અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દઉં, તો અહીં નેગેટિવ ચાર્જ થશે, અહીંયા 2 પ્લસ થશે, તો અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દઉં. હવે જો આ નાઇટ્રોજન 3 બંધ, આ નાઇટ્રોજન. હવે જો આ ઇલેક્ટ્રોન તો પોતાની પાસે છે, આ ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધો, આ પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન આ મેળવી લીધો, એટલે માઇનસ ચાર્જ થયો. કેવો થયો, માઇનસ ચાર્જ. અને અહીં ગુમાવ્યો એટલે કેવો થયો 2 પ્લસ. 2 પ્લસમાંથી અહીં મેળવી લે છે. એક બંધ હતો અને 2 બંધ થયા, આ એન્ડ. આ યુગ્મ એમનેમ, આ નીચેનું યુગ્મ એમનેમ. હવે 2 યુગ્મ છે ને એમાંથી એક પોતાની એક રાખશે, એક આને આપી દીધો ઇલેક્ટ્રોન, એટલે અહીંયા 2 માઇનસ હતો, એક ગુમાવી દીધો એટલે ખાલી માઇનસ રહ્યો, અને અહીંયા 2 પ્લસ હતો ને એક મેળવી દીધો એટલે પ્લસ, બરોબર. તો આ બંધારણ 3 મળ્યું સી. ટોટલ જેડબલ નીટેમાં ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલું છે હાઇડ્રોજોઇક એસિડનું ક્યુ બંધારણ સાચું છે અથવા 3 માંથી ક્યુ વધારે સ્થાયી છે, તો આ સ્થાયી બંધારણ છે, કારણ કે એમાં વીજભાર સમાન રીતે વેચાયેલો છે. અહીં પ્લસ અને બંને બાજુ માઇનસ સમાન રીતે વીજભાર વેચાયેલો હોવાને કારણે આ એઝાઇડનું બંધારણ વધારે સ્થાયી છે. આમાં એક બાજુ -2 વચ્ચે પ્લસ અને કાંઈ નથી, તટસ્થ. -2 પ્લસ એક બાજુ તટસ્થ. આ એઝાઇડના 3 સંસ્પંદન બંધારણ મળે, એમાં સમાન રીતે વીજભાર વેચાયેલો હોવાને કારણે આ બંધારણ સ્થાયી છે, બરોબર. અને શુદ્ધ અતિ શુદ્ધ નાઇટ્રોજન કઈ પદ્ધતિ મેળવી શકાય, એઝાઇડ, બેરિયમ એઝાઇડ અથવા સોડિયમ એઝાઇડમાંથી. ભૌતિક ગુણધર્મો, ભૌતિક એટલે જોઈને ખબર પડી જાય, એની કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંધારણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. વાતાવરણની અંદર નાઇટ્રોજન હોય, તમને દેખાય છે ના, એ આંખેથી દેખાતો નથી, કારણ કે રંગહીન છે. તો એક ગુણધર્મ એ ખબર પડી ગઈ, અવસ્થા કેવી છે, વાયુ. તો એક તો રંગવિહીન છે, એક ગુણધર્મ તમને આંખેથી જોઈને ખબર પડી જાય, કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંધારણનું વિખંડન કરવાની જરૂર નથી. એક ગુણધર્મ આંખેથી ખબર પડી ગયો, રંગ નથી એટલે રંગવિહીન. બીજો ગુણધર્મ નાકેથી ખબર પડશે, નાઇટ્રોજનની વાસ આવતી નથી, તો બીજો ગુણધર્મ વાસવિહીન. ત્રીજો ગુણધર્મ જીભેથી ખબર પડે, સ્વાદ. શ્વાસમાં આપણે હવા જતી હોય ત્યારે નાઇટ્રોજન જતો હોય ને ઓક્સિજન જતો હોય ત્યારે કોઈ સ્વાદ આવતો નથી, એટલે સ્વાદવિહીન. રંગવિહીન, વાસવિહીન અને સ્વાદવિહીન. આગળ, નાઇટ્રોજન જ્યારે શ્વાસની અંદર જાય છે ત્યારે કોઈ આપણને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, ના. તો રાસાયણિક કોઈ પ્રક્રિયા કરતો નથી, એટલે કે ઝેરી પણ નથી, બિનઝેરી. એની અવસ્થા છે વાયુ. 4 ગુણધર્મ તેમ થઈ ગયા, આંખથી રંગવિહીન, નાકથી વાસવિહીન, જીભથી એક ગુણધર્મ ચેક થાય સ્વાદવિહીન, બીજું શરીરમાં કોઈ પ્રક્રિયા નથી કરતો, બિનઝેરી, અને અવસ્થા કેવી છે, વાયુ. આગળ એના 2 સમસ્થાનિક મળે, 2 સમસ્થાનિક. 2 સમસ્થાનિક મળશે, નાઇટ્રોજન 14 અને નાઇટ્રોજન 15. સમસ્થાનિક કોને કહેવાય, પરમાણ્વીય ક્રમાંક સરખા હોય પરંતુ પરમાણ્વીય ભાર જુદા હોય, એને એકબીજાના શું કહેવાય, સમસ્થાનિક. સમસ્થાનિક કઈ બાબતમાં જુદા પડે, તો એ કેન્દ્રમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની બાબતમાં જુદા પડે. હું એમ કહું કે આમાં પ્રોટોન કેટલા, 7, આમાં પ્રોટોન 7. તટસ્થ છે એટલે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય, પ્રોટોન હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન 7, ઇલેક્ટ્રોન આમાં પણ 7. આ કોનો સરવાળો છે, પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોનનો. તો આપણને ખબર છે કે પ્રોટોન 7 છે તો ટોટલ 14 છે, તો ન્યુટ્રોન પણ કેટલા થાય, 7. અહીંયા ન્યુટ્રોન 8, કારણ કે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોનનો સરવાળો 15 થાય છે. પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે એટલે કેન્દ્રમાં પ્રોટોન એ 7 હોય, એટલે કે પ્રોટોન હોય ને એ જ પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય, પરમાણુ ક્રમાંક એટલા જ પ્રોટોન હોય.
15 માંથી 7 બાદ કરો તો ન્યૂટનની સંખ્યા. તો સમસ્થાનિક કોને કારણે ઉદ્ભવે? કેન્દ્રમાં અસમાન ન્યૂટનને કારણે ઉદ્ભવે. આગળ દ્રાવ્યતા ચેક કરી. પાણીમાં અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય છે. પાણીમાં અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય છે. પાણી કેવું છે? H2O ધ્રુવીય છે. અને નાઇટ્રોજન, આમાં કોની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે? એકઈની નહીં, અધ્રુવીય છે. પાણી કેવું છે? અધ્રુવીય. દ્રાવ્ય થવા માટે શરત શું? ધ્રુવીય ધ્રુવીયમાં દ્રાવ્ય, અધ્રુવીય અધ્રુવીયમાં દ્રાવ્ય. OH ધરાવતા પદાર્થ પાણીમાં દ્રાવ્ય, હાઇડ્રોજન બંધને કારણે. આ ધ્રુવીય છે, અધ્રુવીય કોઈ દિવસ દ્રાવ્ય ન થાય. પરંતુ એટલું યાદ રાખો, વાતાવરણના બધા જ વાયુ અલ્પ પ્રમાણમાં પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય. નોંધ: વાતાવરણના બધા જ વાયુ પાણીમાં અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય. એટલે જ્યારે તમારે ગુણધર્મ લખવાનો થશે, ઓક્સિજનનો ગુણધર્મ લખો ને તો ઓક્સિજન એ અધ્રુવીય જ છે. ઓક્સિજન પણ કેવો છે? અધ્રુવીય. તો આપણે ગુણધર્મ પ્રમાણે દ્રાવ્ય ન થવો જોઈએ. પછી વાતાવરણનો વાયુ છે એટલે અલ્પ પ્રમાણમાં તો થાય અને થવો જ જોઈએ. કારણ કે જળચર પ્રાણીઓ જે પાણીની અંદર રહે છે એને જીવન જીવવા માટે એમાંથી ઓગળેલા ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે અલ્પ પ્રમાણમાં નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અધ્રુવીય હોવા છતાં પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય. એટલે કે પાણીમાં અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય. આગળનો ગુણધર્મ ગલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ નીચા. નીચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ચલે છે સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, આણ્વીય દળ. આગળ જાઓ, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની આણ્વીય દળ વધતા જાય તો સંપર્ક સપાટી વધે તો ઉત્કલન બિંદુ વધે. પણ નાઇટ્રોજનનું આણ્વીય દળ ઓછું છે, પેલું જ તત્વ છે, એટલા માટે આણ્વીય દળ ઓછું છે, સંપર્ક સપાટી ઓછી છે, તો ઉત્કલન બિંદુ કેવું હોય? ઓછું. આગળનો પ્રશ્ન છે નાઇટ્રોજનના ઉપયોગ. નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ તો Na3 બનાવટમાં, Na3 ના ઉત્પાદનમાં અને નાઇટ્રોજન યુક્ત અગત્યના રસાયણ, દાખલા તરીકે કેલ્શિયમ સાયનેમાઇડ, ના ઉત્પાદનમાં. બીજું, નિષ્ક્રિય વાયુનું વાતાવરણ પૂરું પાડવા. કારણ કે નાઇટ્રોજન છે એ વાતાવરણના તાપમાને નિષ્ક્રિય છે, કોઈની સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી. નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન હજારો વર્ષ સાથે હોવા છતાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ ઘટતું નથી. એટલે કે નિષ્ક્રિય વાતાવરણ પૂરું પાડવા. દાખલા તરીકે લોખંડ અને સ્ટીલના ઉત્પાદનમાં. એટલે કે લોખંડ અને સ્ટીલનું ઉત્પાદન થતું હોય ત્યારે જો રેગ્યુલર વાતાવરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી લોખંડ અને સ્ટીલના ઓક્સાઇડ બને અને લોખંડ અને સ્ટીલ કેવું બને? બરડ. તેથી નિષ્ક્રિય વાયુનું વાતાવરણ એટલે કે નાઇટ્રોજનનું વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે. બીજું, પ્રવાહી નાઇટ્રોજન. પ્રવાહી નાઇટ્રોજન N2 એ જૈવિક પદાર્થ. જૈવિક પદાર્થ એટલે કે બાયોલોજીની લેબની અંદર ઘણા જૈવિક નમૂના રાખેલા છે. અળસિયું છે, વંદો છે, સાપ છે, ગરોળી છે, ઉંદર છે. એ જૈવિક નમૂનાને સાચવવા માટે પ્રવાહી નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ થાય. જૈવિક પદાર્થ હોય, જૈવિક પદાર્થ અથવા ખાદ્ય પદાર્થ બેયની જાળવણી. જૈવિક પદાર્થ અને ખાદ્ય પદાર્થની જાળવણીમાં પ્રશીતક તરીકે એટલે કે ખાદ્ય પદાર્થ અને જૈવિક પદાર્થની જાળવણી માટે પણ લેબોરેટરીની અંદર જે જૈવિક નમૂના સાચવેલા છે એ નાઇટ્રોજનમાં નથી સાચવેલા, પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં. કારણ કે એનું તાપમાન ખૂબ જ નીચું હોય.
એ સાચવેલા છે ફોર્મેલિનમાં સાચવ્યા છે, પણ ફોર્મેલિન પણ એક જૈવિક નમૂનાને સાચવવા માટે, એવી રીતે બીજા જૈવિક નમૂના અને ખાદ્ય પદાર્થની જાળવણી માટે પ્રવાહી નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કરી શકે. અને બીજું ખાસ, નીચા તાપમાને કરવામાં આવતી સર્જરી, નીચા તાપમાને કરવામાં આવતી સર્જરી એટલે કે ઓપરેશન, એ સર્જરીનું નામ થાય ક્રાયો સર્જરી. એ ક્રાયો સર્જરીની અંદર નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. ખૂબ જ નીચું તાપમાન લઈ આવી અને રુધિરને થીજાવવામાં આવે. ખૂબ જ નીચું તાપમાન લઈ આવી અને રુધિરને શું કરવામાં આવે? થીજાવવામાં આવે, જેથી રુધિરને વહી જતું અટકાવી શકાય. નાઇટ્રોજનના રાસાયણિક ગુણધર્મો. બે નાઇટ્રોજન વચ્ચે ટ્રિપલ બંધ હોય, ત્રિબંધને કારણે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી વધારે. બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી વધારે. પેલો મુદ્દો કે ટ્રિપલ બંધ છે, તો ટ્રિપલ બંધ સિંગલ બંધ કરતાં ટ્રિપલને બંધને તોડવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા ખૂબ જ વધારે હોય. એટલે કે નાઇટ્રોજન છે વાતાવરણના તાપમાને, એટલે કે ઓરડાના તાપમાને કેવો છે? નિષ્ક્રિય, કોઈની સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી. ઓરડાના તાપમાને, વાતાવરણના તાપમાને કોઈની સાથે પ્રક્રિયા નથી કરતો, કારણ કે એને બંધને તોડવા માટે ખૂબ જ વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે છે, જે વાતાવરણમાંથી મળતી નથી. એટલે ઓરડાના તાપમાને કેવો છે? નિષ્ક્રિય. પણ તાપમાન વધતા તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં વધારો થાય. તાપમાન વધતા તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં શું થાય? વધારો. એ જ નાઇટ્રોજન છે જો ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે, જો નાઇટ્રોજન ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આયનીય હાઇડ્રાઇડ આપે, આયનીય નાઇટ્રાઇડ. શું કામ? આ ઋણ છે, ધાતુ ધન, પ્રબળ ધન ને પ્રબળ ઋણ, તો આયનીય મળે. પણ એ જ નાઇટ્રોજન જો અધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો સહસંયોજક નાઇટ્રાઇડ આપે. સહસંયોજક નાઇટ્રાઇડ, કારણ કે આ ઋણ છે ને અધાતુ ઋણ હોય તો વિદ્યુત ઋણતાનો બહુ મોટો તફાવત નથી, એટલે આયનીય લક્ષણ ઓછું હોય તો સહસંયોજક લક્ષણ વધારે હોય. હવે ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી, કોની સાથે? ધાતુ સાથે. N2 ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી, અવસ્થા કેવી હોય? ગેસ. એની લિથિયમ ધાતુ સાથે Li પ્લસ N2. હાલો, લિથિયમની તમને સંયોજકતા ખબર હોવી જોઈએ. સામાન્ય તાપમાને પ્રક્રિયા નથી, એટલે ગરમ કરો ઊંચા તાપમાને. આની સંયોજકતા -3. નાઇટ્રાઇડ છે, નાઇટ્રાઇડ એટલે N3 માઇનસ, નાઇટ્રાઇડ એટલે શું થાય? N3 માઇનસ. આની સંયોજકતા -3, આની +1. તો આવા કેટલા જોશે? +1 વાળા 3 અને આ 1, તો આવું બને Li3N, લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ. લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ. નાઇટ્રોજન 2 છે તો અહીં 2 મૂકી દઉં, અહીંયા 3 છે, 3 દુ 6, તો અહીંયા 6. આગળ મેગ્નેશિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરો, Mg ની N2 સાથે પ્રક્રિયા. મેગ્નેશિયમની કોની સાથે? N2. ઊંચું તાપમાન આપો. નાઇટ્રોજન ધાતુ સાથે, મેગ્નેશિયમ ધાતુ, આની +2, આની -3, આની સંયોજકતા -3, આની +2, તો આવા કેટલા જોઈએ? 3 અને આવા કેટલા જોઈએ? 2, તો Mg3N2. હવે બેલેન્સ કરી નાખો. નાઇટ્રોજન 2, અહીં 2 બરોબર, અહીંયા 3 મૂકી દો. આનું નામ થાય મેગ્નેશિયમ નાઇટ્રાઇડ. આ બંને ગુણધર્મ કેવો છે? આયનીય. શું કામ આયનીય? આ પ્રબળ ધન અને પ્રબળ ઋણથી બનતો બંધ કેવો હોય? આયનીય. અધાતુ સાથે, અધાતુ સાથે નાઇટ્રોજનની પ્રક્રિયા કરી, નાઇટ્રોજન N2 હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી. હાઇડ્રોજન અધાતુનો ગુણધર્મ ધરાવે, એ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા છે.
આ તાપમાન સામાન્ય તાપમાને તો થતી જ નથી, 700 કેલ્વિન જેટલું ઊંચું તાપમાન આપવામાં આવે તો નાઇટ્રોજન હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી તમને ખબર જ છે શું બનાવે, એમોનિયા, એની અવસ્થા છે ગેસ. નાઇટ્રોજન અહીંયા 2 છે તો 2 મૂકી દઉં, તંદુ 6 અને આ ખબર જ છે તમને આ પદ્ધતિને શું કહેવાય, હેબર વિધિ. આ પ્રક્રિયા આગળ આવશે પાછી. એમોનિયાના ઉત્પાદનની અંદર પણ આ જ પ્રક્રિયા આવશે. અત્યારે આપણે શું ભણી છે, નાઇટ્રોજનના રાસાયણિક ગુણધર્મો. આગળ નાઇટ્રોજન હવાની અંદર હોય, ઓક્સિજન હવાની અંદર હોય, વર્ષોથી આ સાથે હોવા છતાં પ્રક્રિયા કરતા નથી. નહીંતર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી જવું જોઈએ, નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ ઘટી જવું જોઈએ. વર્ષોથી આ સાથે હોવા છતાં પ્રક્રિયા નથી કરતા. પણ ખૂબ ઊંચું તાપમાન જ્યારે વીજળી પડે ત્યારે આવો ગેસ બનતો હોય. એનો કયો ગેસ બનતો હોય, એનો કેટલા મોલ, 2 મોલ. 2 મોલ નાઇટ્રોજન, સોરી 2 ઓક્સિજન 2 નાઇટ્રોજન તો 2 મોલ એનો. આનું નામ થાય નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. શું થાય, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બને અને જે કેવો છે, બિનઝેરી. કેવો છે, બિનઝેરી. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ મળે પણ ખૂબ ઊંચું તાપમાન હોય તો વીજળી થાય ત્યારે આવી પ્રક્રિયા થતી હોય. 2000 કેલ્વિન જેટલું ઊંચું તાપમાન. વીજળી થાય ત્યારે પ્રક્રિયા અનુભવે.